नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज एक नूतन अध्याय को आपन को स्वागत। दर्शक बंधु आम आज अच्छे खंडगिरी पीठरे माँ बारभुजा पूजा पाँच आम से क्षेत्र में अच्छु आपण मैंने देखुवे मो पाखे अच्छा आम जो स्थान में अच्छु महापुरुष पंचसखा मूर्ति आपण मैंने देखिपे मो भाई को देखेबी टी पंचसखा मूर्ति को ये देखु दर्शक बंधु यही स्थान में पंचसखा ध्यान करते जो क्षेत्र आम सहित जोड़ी होती जगदीश बाबा ये क्षेत्र में बाबा बहुत समय बिताती बाबा सहित सीधा सड़क कथा आम सहित जोड़ी होकर रुहतु। बाबा प्रणाम। बाबा आम चैनल को स्वागत। जय जगन्नाथ। बाबा आमे जहाँ देखा पाचु ये पंचसखा महापुरुष मानकर मूर्ति पांच मूर्ति स्थापन करा जायछि एवं एक कुंड जहाँ देखा मिलूँ एवं से कुंडर महात्म्य कौन रही है किंवदंती कौन रही है टी आम दर्शक बंधु मानक कहे। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय माँ बारभुजी। ये गुप्त खंडगिरी क्षेत्र ये पुराण वर्णित मूल क्षेत्र ये खंडगिरी मूल स्थान। खंडगिरी जे मूल स्थान ललाट केशरी आश्रम कर बाल जे अच्छी तही म्लेच्छ को संहारिबा पाई इटा आमर आगुरी अच्छी। तो ये खंडगिरी रे जेतेबेले प्रभु कलिकी नुकु आगु को नेबे सिठी एही बारभुजी पाखरु एठी से विद्या शिक्षा करी मार 12 हाथ खंडार किसी शक्ति धरिकी से ये कलिकी नाश करिवे जो कलिकी नाश करिवे कलिकी रूप धरी सही जगह ये क्षेत्र। बाकी रहिला ये जो पंचसखांकर क्षेत्र आपण कहिले ये हैला कल्पर वृक्ष। देखंतु आपणकर चारि जुगरे प्रलय जल आइले कल्पर वृक्ष मूले जीवन बंचाती साधु सन्थ माने ये ता तन्य मध्यरु गोटे जेमती आमर एक नंबर क्षेत्र रे अच्छी कल्पर वृक्ष जोटी आमे गोड़ी बांधी दउचे जे जेमती अच्छी पूर्व कालरू चारि जुगरू सेमती ये खंडगिरी मध्य ये कल्पर वृक्ष अच्छी। यार मूल आज पर्यंत कहीं कही पारु नाहंती जे कोउटा यार मूल आ कोउटा आदि यार अंत ये कौ पूर्व कालरू सत्य तृतीया द्वापर काल करू ये कल्प वृक्ष विद्यमान। यारी यही वृक्ष तले पंचसखा माने से काल रे आसी इठी यज्ञ माँ को यज्ञ करी माँ को सिद्धिलाभ करी इठी किछि गुप्त जिनिष से उद्भावन करिकिरी इठी बाहर करथिले। बाबा आम जहाँ देखा पाचु जो कुंड चारिपाखे पंचसखा विद्यमान बाबा ऊपर को आसपे। हाँ जानतु बाबा टी कुंड विषय टी आम दर्शक बंधु मानक टी कहे। ये हूँ अखंड कुंड ये देखंतु यार पंचसखांकर जमती यू आकृति होइछि तांकर कुंडर प्रलयटा देखंतु सेमती होइछि पंचसखांकर जमती यू ता भितरे चंद्र टाइप ऊपर जमती बिंदु सेटा भी लगाई इठी बिंदु देखंतु एटा सेही टाइप रो पंचसखा ताको तैयारी करथिले सेही मंडल रे ये अलौकिक कुंड ये एठी। बाबा आम जहाँ देखा पाचु जो भाई तिलक लगा जाए से भाई चित्रटी करा जायछि से भाई कुंडटी करा जायछि कुंडटी ये बहु पूर्व कालरू ये हेइछि से भली आउ से सेमती त्रिकालदर्शी साधु सन्थ कई एठिकी आसिकी पारि नाहंती तेणु पंचसखा को इठी पूजा करी तांकर कुंड को इठी जी साधु सन्थ रहुचंती सेया को पूजा करुचंती। तेणु इठू पंचसखा यही जगार रही से माने एठी साधनारत थिले पंचसखा माने एवं ये कल्पर वृक्ष ये यज्ञ कुंड रे हावन करी यज्ञ रे माँ को सिद्धि लाभ करते। बाबा आम आउ एक देखा चारिपाख बुलिकी टिके देखा। हाँ ये 752 गुंफा अच्छी खंडगिरी मूल गुंफा को चलतु देखिए प्रथम गुंफा जोटी साधु सन्थ माने याज्ञ यज्ञ हेले जो बटे आसंती एवं जाउचंती से जगह मूल स्थान को चलतु मो किछि गुंफा आपन को देखैबी आपण सेठी देखंतु। प्रथम आमर ये खंडगिरी ये मूल स्थान ललाट केशरी राजा जेतेबेले अंतर्ध्यान हेले यही जगार आज पर्यंत है मृत घोषणा ही नाही से आज पर्यंत जीवित अछंती से गुप्त खंडगिरी कथा कहे इतिहास कहे गुप्त खंडगिरी रे अछि अलौकिक एक कूप अच्छी
ଯେଉଁ କୂପକୁ ଜଗିକିରି 3 ଫଣା ଧରିକିରି ଅଛି ଆମର ଅନନ୍ତ ନାଗ ଜଗିଛି, ଯେଉଁ କୂପ ଉପରେ ପଦ୍ମର ଏକ ପତ୍ର ଢାଙ୍କି କରି ଅଛି, 4 ଯୁଗରୁ ସେ କୂପ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବେଦବର ନ ପାଇଲେ ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ ସେଇ କୂପ ଏଇଠି ଅଛି, ଯାହାକୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସେଇ ପାଣିକିରି ପିଇକିରି ଆଜି କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ସବୁ ନିବାରଣ କରି ଆଜି ଯୁଗ ଯୁଗ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇଏ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଯାହା ଦେଖାଉଛୁ, ଏଠି ଅଳ୍ପ ଫାଙ୍କ ଅଛି, ତା ହଁ। ଭିତରେ ଅନେକ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଦେଖେଇବି। ବାବା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଏଭଳି ମାନେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି? ହଁ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖିବାର କାରଣ ମାଘ ମେଳା ଯେତେବେଳେ ମାଆର ଏଇଠି ହଏ, ନବଦିନାତ୍ମକ ମାଘ ମେଳା ଯେତେବେଳେ ମା ବାରଭୋଜିର ଏଇଠି ହଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଏକାକାର ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଠି ଭାଗବତ ପାଠ ହୁଏ, ଏଇଠି କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଭାଗବତ ପାଠ ହେଲେ ଇଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ। ଏଇ ବାଟେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। କିଏ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସେ, କିଏ କେଉଁ ରୂପରେ ଯାଏ, ତାହା ମା ବାରଭୋଜି ହିଁ ଜାଣେ। ବାବା ଆମେ କ'ଣ ବାବା ଆପଣ କେବେ ଆ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଗଲେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି। ଇଏ ଦ୍ୱାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଦ ଅଛି ସେପଟୁ। ଆମେ ଯଦି ଯିବୁ ଏଇଠି ଲେଫ୍ଟ ହେଇକିରି ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯାଇପାରିବୁ, ଅଧିକା ଯାଇବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯିଏ ସାହସ କରି ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ସିଏ ଆଉ ଫେରୁନି, ତେଣୁକରି ଭୟରେ କେହି ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଗୁମ୍ଫା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବଡ଼ କଥା ଯାହା ବାବା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରକୁ ଯିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଫେରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ସାହସ କରି କେହି ଯିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯିବେ ସିଏ ବି ଆଉ ଫେରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ସେମାନେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁ କାଳରୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଲାଟ କେଶରୀଙ୍କର ଏଠି ଅଛି ଦ୍ୱାର, ସେପଟେ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଏପଟେ ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଦ୍ୱାରର ଚିହ୍ନ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ବୃଷଭର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଲଲାଟ କେଶରୀ ଯିଏ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଅନନ୍ତଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହରିହର ପୀଠ। ସେଇ ଯୋଗେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏଠି ଯେମିତି ଝରକା ଅଛି, ଏଇଟା ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଲଲାଟ କେଶରୀ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ ଏଠି ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ସିଲ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଇଏ ଭିତରେ ଫାଙ୍କ ଅଛି, ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏଇଠି ବସିକିରି ଦୀପଟିଏ ଜାଳିକିରି ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଭଲ ଭଲ ତିଥିବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠି ବସି ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଝାଞ୍ଜ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଜନର ଶବ୍ଦ ଏଇଠି ଶୁଭାଯାଏ। ଏବଂ ଏଠାକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଇଏ ଶୁଣାଯାଏ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ। ସେମିତିକା ଭକ୍ତ ଯିଏ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବ ସେ ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଗୁପ୍ତ କାଶୀ, ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି। ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରିବେ ଏଇଠି ଗୁପ୍ତରେ କରିବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ। ବାବା ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିପାରିବେ। ହଁ, ନହେଲେ କେବଳ ଭକ୍ତି ଭାବ ଦେଖିକିରି ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଯେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୟକୁ କ୍ୟାମେରା ବାଇସ୍କୋପ୍ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତୁ ଏ ଯୁଗର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବୁ। ଦେଇଥିଲେ ବେଲାଳସନକୁ ଆଖିର ଚକ୍ଷୁ, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖିବୁ। ଦେଖିଲେ ବିଦୁରକୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେମିତିକା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ ହେବ, ଏଠି ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସହିତ ମେଳ ହେବା ପାଇଁ ମା ପ୍ରଭୁ କଳିକି ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସେଟା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ହିଁ ସବୁ ହେବ। ବିନା ଭକ୍ତିରେ କିଛି ନାହିଁ ସିଦ୍ଧି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଲଲାଟ କେଶରୀଙ୍କର ଇଏ ଗୁମ୍ଫା। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତି, ଇଏ ଉପରେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ଆଗରୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଉପରକୁ ସେଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସେ ଉପରେ ଯାଇ ବସି ଧ୍ୟାନରେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ତଳେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଇଏ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦିରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଉଠିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘବାଜି ଯେଭଳି ଛନ୍ଦା ସେଇଭଳିଆ ଉଠିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ କଳାକୃତି ହେଇଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଏ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ୟାର ପୁରା ଛନ୍ଦ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ୟା ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ
ଯିଏ ଯିବେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଯିବା କଥା ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଆରାମରେ ଯାଇକିରି ଏ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଧ୍ୟାନରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଲାଟ କେଶରୀଙ୍କର ଏଠି ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ସେପଟେ ଯେମିତି ଦ୍ୱାର ଅଛି ସେ ଦେଖେଇଦେଲା ଯେ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଏ ଭିତରେ ଲଲାଟ କେଶରୀ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଘର ଭଳିଆ ଯେମିତି ଆମେ ଭାବିବା ସେମିତିଆ ଏ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତର, ଏଟାକୁ ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠି ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜା ଲଲାଟ କେଶରୀ ଆଗରୁ ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ ବାଟ ଇଏ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆମର ଦେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚୁ କବାଟ, ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ମୂଳ ସ୍ଥାନକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ସେ ଲେଖା ଅଛି ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ କବାଟ। ସେଇ କବାଟ ବଳରେ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ବି ସେ କବାଟ ପାଖରେ ଧ୍ୟାନ କରି ଭକ୍ତି ବଳରେ ମାଆକୁ ଡାକିବ ସେଇ କବାଟ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିପାରିବ ଗୋଟେ ଲୋକ। ଇଏ ଏଭଳି ଶକ୍ତିରେ ସେ କବାଟ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦ୍ୱାରପାଳ ଦୁଇଟା ଜଗିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ତ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଐତିହ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର, ଆଉ ତାପରେ ବାବା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ବାବା ଆମେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଖଣ୍ଡଗିରିର 752 ଗୁମ୍ଫା। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଲଲାଟ କେଶରୀ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ 1 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫା ସେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏମିତି କେତେ ଗୁମ୍ଫା ଏଠି ଅଛି। ଏଠି ଆଗକୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମଧୁବନ ଏ ତଳେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଯିବେ 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଯିବ। ସେ ମଧୁବନ ଅଛି, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ହଜାର ହଜାର ଯେତେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଅଛି ସବୁ ରୋଗ ନାଶ ପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ବୃକ୍ଷ ମାର ଅଛି। ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଚମତ୍କାରରେ ରୋଗ ଭଲ ହେବ। ୟା ପରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବୈଦ ରୋଗ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ସେତିକି ବେଳେ ଏଇଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସେଇ ବୃକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଲୋକ ଭଲ ହେବେ। ଆଗକୁ ଅଛି ବୈଦ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ରୋଗ, ଆଗକୁ ରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେଇ କଳିକାଳରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ ସେତିକି ବେଳେ ଏ ପତ୍ର କାମ ଦେବ ବୋଲି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଗକୁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏଭଳି ଏଠି ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯେଉଁ ଗଛ ବୃକ୍ଷରେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଲୌକିକ କଥା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସେମିତି ଉପରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମର ଅଛି। ସେମିତିକା ଚଢ଼ିକିରି ଯିବ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏଠି ବି ଜଣେ ସାଧୁ ବସିକିରି ମୁନି ଋଷିମାନେ ବସିକିରି ସେଠି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ମାଆକୁ, ଏବଂ କିଏ କୁଆଡ଼େ କେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତି ତା ମା' ବାରଭୁଜି ହିଁ ଜାଣେ। ଏ ଅଲୌକିକ ଜାଗା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ସ୍ଥାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁକି ମାତ୍ର ପାଦେ ପାଦେରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁକି ରାସ୍ତା, ଏବଂ ଯାହା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଯଦି ଆସିବ ସେ ଯିବା ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ମାଆର ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାବା ଏଠି ରହୁଥିଲେ, ଇଏ କାଳକ୍ରମେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଭଳି ହେଇଛି ମାଆର। ତାପରେ ବାବା ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କଳାକୃତି ବି କିଛି ମାନେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ହଁ, କଳାକୃତି ଯେଉଁ ଲୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମାଆର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେହି କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଜୈନମାନେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏ ଖଣ୍ଡଗିରିକି, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନର କିଛି ରହିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୋର ବି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ, ଇଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେମିତି ମା' ବାରଭୁଜିର ରହୁ, ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ରହୁ, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା ରହୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ।